शरवण भव ओम शरवण भव ओम शरवण भव गुरुदेवा ओम शरवण भव ओम शरवण भव ओम शरवण भव गुरुदेवा ओम शरवण भव ओम शरवण भव ओम शरवण भव गुरुदेवा। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ஓம் சரவண பவா. ஓம் சரவண. நிறைவான மாதருஸ்மரணையோடு, நிறைவான பித்ருஸ்மரணையோடு, நிறைவான குருஸ்மரணையோடு, நிறைவான ஈஸ்வரஸ்மரணையோடு இந்த பிரம்மாண்டத்தை எல்லாம் வணங்கி வாழ்த்தி സർവചരാചരങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തും ആത്മാർത്ഥമാണ് ആരാധനകൾ, ദൈവീകമാണ് ആരാധനകളെല്ലാം, ധാർമ്മികമാണ് സേവകളെല്ലാം സർവ ഉലകങ്ങൾക്കും എക്കാലത്തുക്കും வெற்றிக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் சர்வ மங்களங்களுக்கும் காரணமாக இருக்க வேணும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. Content with full of memories and remembering our Mother, Father, Guru and God, and giving a great salutation and the prayers to this huge world and the entire world and the nature. We are actually conducting this ritual service with Babaji. That benefits is going to reach and is going to be a foundation for the happiness for all the beings in this world, and is going to be the reason for the victory, and is going to be the eternal happiness and the prosperity and the facilities to receive to everything in this world indeed. നമ്മളെല്ലാം വാഴുம்போது வாழ வேண்டிய விதம் வாழ்ந்து அந்த வாழ்க்கையை நிறைவாக உணர்ந்து அந்த உணர்வோடு நம்ம செய்கின்ற சர்வத்திர கைங்கரியங்களும் அது ஆன்மீகத்தோடு இருந்து, தெய்வீகத்தோடு இருந்து, தார்மீகத்தோடு இருந்தெல்லாம் நம்ம செய்கின்ற சர்வத்திர கைங்கரியங்களும் சர்வர்க்கும், சர்வ உலகங்களுக்கும், சர்வச்சராச்சரங்களுக்கும் சர்வவிதமான வெற்றிக்கும் காரணமாகணும். அதுதானே நமக்கு வேணும் வாழ்க்கையில். வாழ்க்கை எப்போவுமே வெற்றியோடு இருக்கணும். வெற்றி தான் நமக்கு ஆனந்தம் தரும். அந்த வெற்றி தான் நமக்கு ஐஸ்வர்யம் தரும். வெற்றி இல்லாமல் ஆனந்தமும் வராது, ஐஸ்வர்யமும் வராது. ஜெயிச்சு காட்டணும். அப்போ தான் எல்லாம் கொண்டாட்டம் எல்லாம் நடக்கும். தீபாவளி மாதிரி பகவான் ஸ்ரீராமசுவாமி வெற்றி அடைந்து வெற்றியோடு வந்த போது தான் அந்த தீப கோஷங்களோடு, தீப ஒளியோடு அந்த ஸ்ரீராமசுவாமியை வரவேற்றது. அது வெற்றி தான் நம்மளுடைய ஆனந்தத்துக்கும் ஐஸ்வர்யத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கு. அந்த வெற்றி தான் நமக்கு கிடைக்கணும். அந்த வெற்றி அடைவதற்கு தான் நம்ம எல்லாவரும் ஆத்ம சாதனையோட, மந்திர சாதனையோட, கர்ம சாதனையோட, ஆன்மீக பயணத்தோட, தெய்வீகமான வைபவங்களோட, தார்மீகமான பணிகளோட எல்லாம் நிறைவாக கூடி வாழ்கிறோம். ஒரே ஒரு லட்சியம் வெற்றி மட்டும்தான். வெற்றி தான் நமக்கு வேணும். வாழ்க்கைக்கு வெற்றி வேணும். வாழ்வதற்கு வசதிகள் எல்லாம் வேணும், ஆனால் வாழ்க்கைக்கு வெற்றி வேணும். அந்த வெற்றியை அடைவதற்கான தவம் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போவுமே முன்னாடி இருக்கணும். Om Sharavana Bhava. We are living in this world. We are supposed to live the way we are supposed to live in this world. There are certain principles for the humanity, for the human beings to follow, as Swami said. And when we are living like that, we need to be on the spiritual path, we need to be in the righteousness path, we need to be on that divinity and content with that divinity. And then
we can live in this world peacefully and happily. The only reason we all looking for in this world to get the victory in the end. So Swami when he talk about the victory, we need to give all the support to the people living in this world for the entire nature. We need to give a lot of gratitude, and we need to live like that in this world, and then we can actually get the victory in our life. And also Babaji said about in the Ramayana, Lord Rama, he won Ravana in that battle. When he came back to Ayodhya, they are inviting with the Deepavali, which is they light the lamp, and then they were celebrating that day as a Deepavali, which is Deepavali. So we need to have the victory. We all looking for the victory in our life. That's one of the main reasons we are in the spiritual path, we are in this divinity path, and we are doing a lot of righteousness service to this world. That's the main reason we need to get the victory, and we need to be in the right path indeed. அந்த வெற்றியை அடைவதற்காகவே നമ്മൾ എല്ലാവരും മാനസസ്മരണത്തോടും നാമസങ്കീർത്തനത്തോടും പാദസേവയോടും நிறைந்து வாழ்கிறோம். இந்த மூணு வெற்றிக்கு ஆதாரமான பரம்பொருள். So we need to be in the remembrance and content with full of memories and consciousness of the divine. And then we need to pray and praise through our mantras and all the jabas and bhajans. And then we need to praise, and then we need to hold on to the lotus feet, and we need to live like that. Then only you can get the victory in this world. நல்லதை உணருவதும் நல்லதை உயர்த்துவதும் நன்மைகளை பாடி புகழ்த்துவதும் நல்லதை பூஜிப்பதும் மிகப்பெரிய காரியம். We need to realize the good thing, we need to uplift the good thing, and we need to praise the good thing, and we need to pray the good thing. That is the way we should live in this world. Then only everything will be blissful. நல்லது அப்படியே நம்ம உணரணும். We need to realize the good thing. அந்த நல்லது அப்படியே நம்ம உயர்த்தணும். We need to uplift and elevate the great things in our life. அந்த உணர்ந்தது உயர்த்தினதெல்லாம் நம்ம திருமுகத்தில் அப்படியே தெரியணும். So whatever you realize, whatever you have elevated, it has to be reflect in your face. அது அப்படியே நம்ம பாடி புகழ்த்தி கொண்டே இருக்கணும். And we need to praise and pray all the time. கிடைத்தது எதுவோ அது கைவிட்டு விலகாமல் இருக்கணும்னா அதை நம்ம உயர்த்தி வச்சு அதை பாடி புகழ்த்தி கொண்டிருந்தால்தான் அது கைவிட்டு விலகாமல் எப்பவும் கையோடு கூடி காரியங்களுக்கெல்லாம் உதவும் விதத்தில் நிறைவாக இருக்கும். Whatever we realize, whether it's ultimate truth, whatever we realize in our life, all the good things we have realized, we need to uplift that, we need to praise that, we need to hold on to that very tightly, and we need to maintain that standards for that to be with us. Then only whenever we are looking for the help, and that is going to come out from inside of us, and that is going to help you. So we need to keep on doing the great things in this world. அப்போ நமக்கெல்லாம் நிறைய நல்ல உணர்வு இருக்குது, நல்லதை உயர்த்தி இருக்கிறோம். அதை நம்ம எப்போவுமே காட்டக்கூடிய அளவில் இருக்கணும். அதை பாடி புகழ்த்தி கொண்டே வாழணும். We have realized a good thing, we have uplifted the good things, but we need to maintain that, we need to uplift that all the time, and we need to maintain the standards. So then only the whole world will look at that and they will follow that. அந்த நன்மைகளை கொண்டு நம்ம அடைகின்ற அத்தனை நன்மைகளுக்கும் நம்ம பூசை கொடுக்கணும். All the benefits and the facilities we have received, and we have to treat with that blessings, and we need to give all the facilities to the good things, and we need to develop that too. இந்த வருகின்ற அத்தனை நன்மைகளையும் நம்ம எங்கே வச்சுக்கணும்னா பூஜையில் வச்சுக்கணும். All the good things we have received, wherever we want to keep, we should keep that in the puja. பூஜான்னா ஸ்ரத்தையோட பக்தியோட பிரேமத்தோட அதை நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும். When Babaji say puja, we need to pay a lot of care and attention to that, and also we need to keep that in a very pure manner, and we need to keep that in the puja. That's what Babaji said. Shraddha, bhakti, premam, samarpanam. So we need to put that care and attention, and then with the devotion
and then you need to be with the surrender mode. We need to keep that all the time. பிரேமம் சமர்ப்பணம். And with the love and the surrender. அப்போ இந்த பாவத்தில் நம்ம எப்போவுமே நன்மைகளோடு கூடி இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளை தேடி நம்மளிடம் கூடி வந்த நன்மைகளெல்லாம் நம்ம கரங்களோடு இருந்து மேலும் அடைய வேண்டிய நன்மைகளுக்கெல்லாம் உதவும் விதத்தில் இருக்கும். We have to maintain that with the love and that surrender mode. We need to keep that in ourselves. Then only we are going to receive more and more, and it's going to be useful for the others in the world. எதுவுமே இல்லைன்னும் ஒன்றுமே இல்லைன்னும் எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லைன்னுலாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. We should not say we haven't got anything. That's not going to be useful for anything. I'm useless. You should not say that. எல்லாம் ஒரு உபயோகத்தோடு தான் இருக்குது. Everything there in this world, every aspect, every being is there is very useful to everybody. கடலில் இருக்கிற உப்பு கூட உபயோகத்தில் இருக்குது. கடல் கரையில் இருக்கிற மணல் கூட உபயோகத்தில் தான் இருக்குது. கடலில் இருக்கிற தண்ணி கூட உபயோகத்தில் தான் இருக்குது. இந்த உலகத்தில் எத்தனை இருக்கோ அத்தனை ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக தான் இருக்கிறோம். அந்தந்த காரியத்துக்கு அது தேவைப்படுகின்றது. All being created by this creator in this world, every aspect in this world is going to be useful for everything. Even Babaji take it as an example. There is a water in the sea and it's salt. It's got the salty taste. Even that is going to be useful for something. And also the water, sea water, and the sand by the sea. Everything is useful. When the time comes, people will take that and use that. அநேக நாடுகள்லாம் கடல்ல இருந்து தண்ணி எடுத்து அதை பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு தான் அந்த தண்ணி தான் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. Most of the country in the world, they take the water from the sea and then they purify, take the salt away from the water, and then they are using that as a drinking water and for the other facilities. கல்ஃப் கண்ட்ரிலெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கடல் தண்ணி தான் அங்கே குடிக்கிறதுக்கு இருக்குது. Even like the Gulf, if you look at the Gulf, for example, which is the United Arab countries, and they all use sea water, and then they purify it, and then they use it as a water for their own use. ஆனால் நம்மளாம் என்ன சொல்கிறோம், கடல் தண்ணி உப்பு தண்ணியை குடிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறோம். What we say, அதுவும் எடுத்து அதை கொஞ்சம் கிளாரிட்டி பண்ணிவிட்டு அதையும் குடிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. There are people, we normally say that the sea water is no good, but there are people in this world who are actually using their initiative to clear the water turn it into the good water and purify the water in a cleanly manner, and they are drinking that, they are using that in their life. அப்போது இந்த உலகத்தில் எல்லாமே ஏதோ ஒரு உபயோகத்தோடு தான் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளவும் தவத்தோடும் தியாகத்தோடும் எல்லாம் கூடி வந்து பிறந்த நம்மளெல்லாவரும் சும்மா இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அதான் எதுவுமே இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, எதுக்குமே நான் லாய்க்கு இல்லை அப்படின்லாம் நம்ம நினச்சா பின் அதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி முன்னேற முடியும்? So Swami is saying even that salt water, even the aspects in this world hasn't done much kind of good merits as we did as a human being. So we come to this world as a human being to perform a good duties, to help others. So how much we have to utilize ourselves to be useful to this world. We should not say I am useless or I'm not good for anything. You should not say that. So you should be taking an effort to help the others and be in the right path with the prayers. பச்சை தண்ணி குடித்து வாழ வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்தாலும் பால் பாயசம் குடித்து வாழும் பாவத்தில் நம்ம இருந்தால் அது ரொம்ப விசேஷம். Even you haven't got the facility to eat, but you are drinking water. But you need to have that feeling that you have that pudding, which is payasam, which is sweet pudding, a taste. When you have that great feeling and then all bliss in your face. So you need to, even you are drinking water, you should not show to the world you are drinking water. You should be on the mode like you had that pal payasam, Babaji said. மாடு தண்ணி குடித்து அந்த தண்ணியிலிருந்து வந்த பாலில் தான் நம்ம பாயசம் பண்ணி குடிச்சிருக்கிறோம். அப்போது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் தான்
அந்த பால் பாயசம் இருக்குது என்று நம்ம நினச்சா நம்ம குடிக்கிற தண்ணியே ஒரு நாளைக்கு நம்ம பால் பாயசத்துக்கு கொண்டு போகும். So I was taking the great example. When the cow is actually drink the water and it's got turned into the milk, and then we actually making that pal payasam, which is that pudding we talked about, the sweet pudding, and we are actually making that from the cow milk. So if the cow is drinking the milk, and so we're drinking that water and turn into the milk. So when we are drinking the water and thinking that is a pal payasam, which is the sweet pudding, and for us, God will help for us one day to turn that water into the pal payasam, which is the rice pudding. நம்ம குடிக்கிற எல்லா பாலிலையும் எல்லா பால் பாயசத்திலும் பின்னுக்கு ஒரு தண்ணி வேலை செஞ்சுருக்குன்னு நம்ம நினைக்கணும். We must think that rice pudding, that pal payasam we having is actually made from that water, which is a water liquid, and we must think that that's the base foundation for that to make that pal payasam. சும்மா நம்ம பச்சை தண்ணியாக இருக்கிறோன்னு நினைக்கக்கூடாது. நம்மளும் ஒரு பால் பாயசமாக தான் இருக்கிறோம். அந்த தண்ணியால் பால் பாயசத்தை உருவாக்கக்கூடிய அந்த திறமை நமக்கு வேணும். So the water can turn into that pal payasam, which is the rice pudding we talked about. So if that can do that, as a human being, we should not think we are not useless for anything. We should take an effort and make an effort, like that water turn into that pal payasam, Babaji said. So we need to be on that kind of mode all the time to utilize ourselves for the good things. நம்ம வாழ்க்கையில் தோற்று போகிறதுக்கான சில வார்த்தைகள் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம வாயிலிருந்து வரவே கூடாது. There are some words we utter that is going to push you to the dark end and lose your life. We should not do that. அதில் சில வார்த்தைகள் தான் சாமி சொன்னது. There is a certain word Swami just said. எதுவுமே இல்லை அப்படி சொல்லுவாங்க. எதுவுமே இல்லை. People always complain, say I don't have anything. எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களோட காதில் 5 பவுன் இருக்குது, கழுத்தில் 25 பவுன் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்கிறேன். People say I don't have anything. They got about 4-5 sovereign worth of gold jewelry in their ears and 25 sovereign worth of ornaments in their neck, and they're still complaining and say they don't have anything. எதுவுமே இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் யாராவது இருக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி பாபாவுக்கு காட்டி கொடுங்க. Somebody just challenging and saying in a very humorous way, he said, if there is anybody who hasn't got anything or useless for anything, please bring the person in front of me. There is no one. ஏதோ ஒன்று இருக்குது, அதான் வாஸ்தவம். There is someone is there with something. சிலவங்களெல்லாம் அதை கொண்டு அந்த ஆனந்தத்தை அடைவாங்க. சிலவங்களெல்லாம் எவ்வளோத்துக்கு இருந்தாலும் அதை கொண்டு அந்த ஆனந்தத்தை அடையாமல் அழுது கொண்டே இருப்பாங்க. There are two type of people. The one side of the people are looking for something even they haven't got any and they got the eternal happiness. The other people have everything but they're still complaining, saying we haven't got anything. இப்போது சிலவங்க சொல்லுவாங்க ஒன்றுமே இல்லைன்னா சூன்யம்னு அர்த்தம். நம்மளாம் சூன்யமாக தான் இருக்கிறோமா? So some people say I don't have anything. That means you are in the darkness. You should not say that. Sunya means it's a very darkness. You haven't got anything. That means you are looking for that. இனிமேல் வேத வாக்கியங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த திருவாய்க்குள்ளிருந்து எப்போவுமே நம்ம இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. பின்ன மூணாவது ஒன்று இருக்குது, நான் எதுக்குமே லாய்க்கில்லை நானே நினச்சிக்கிறோம். அப்படி தப்பு தானே அது? நம்ம என்ன லாய்க்கு இல்லையா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. எவ்வளோ கீழேருந்து மேலே வந்திருக்கிறோம். நினச்ச அளவுக்கு ஒன்றும் வர முடியலன்னாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம இன்றைக்கும் இருக்கிறோம்ல. ஐசியூக்கு வெண்டிலேட்டருக்கெல்லாம் போகாமல் இருக்கிறோம்ல. அப்போது போனாலும் திரும்பி வந்திருக்கிறோம்ல. அப்போ இந்த ஒரு நிலைமையில் நம்ம இருக்கும்போது நான் எதுக்குமே லாய்க்கில்லை அப்படி நினைக்கக்கூடாது. நம்மளால் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. அந்த நடந்ததை நம்ம கொஞ்சம் உயர்த்தி வச்சால் சரி.
someone saying we should not say I haven't got anything, I'm not good for anything, because you have achieved a lot in your life, but what you need to do is to uplift that and hold that in your heart, and then you need to carry on doing what you're doing. But you should not underestimate yourself and thinking I am not good for anybody, I am no good, I don't have anything. This kind of a word should not come out of the mouth, especially the golden words, the mantras and jabas you normally do with a soft voice. So that is equal to God. So you should not come out with the words like that. சும்மா நாரத மகர்ஷி மாதிரி நாராயண நாராயண நாராயணன்னு சொல்லி கொண்டு இருந்தாலே நீங்கள் உங்களை உபயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. When you say Narayana, Narayana, like Lord Narada, you are actually using yourself and utilizing yourself towards a good thing. எல்லோருக்கும் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் யோகம் கிடைக்காது. பார்லிமெண்ட்டு கூட்டி துடைக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. அந்த ஸ்திதியிலும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதே பார்லிமெண்ட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிட்டும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, மினிஸ்டர்ஸ் ஆகிட்டும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அப்படி நமக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு ஸ்தானம் ஆண்டவனால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த ஸ்தானத்தோடு இருந்து அந்த காரியங்கள் நம்ம உள்வாங்கிக் கொண்டு உயர்த்தணும். So Swamiji is making a great point. Here he said, no matter whatever the position you are in, and you need to maintain that, you need to uplift that, you need to do your duty properly. So I want to take an example of the parliament. Nobody is going to turn into not everybody turn in as a prime minister. There are people who actually clean the parliament and do the cleaning and everything. So whatever position you are in, you need to uplift that, and you need to take that as a very pride job, and you need to continue doing your duty. Then only your life will get blissful. நிறைய பேர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஓட்டு கேட்பாங்க. எல்லாருக்கும் கேட்குற அளவுக்கு ஓட்டு கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஒரு ஆளுக்கு தான் ரொம்ப நிறைய கிடைக்கும். அவர் தான் அந்த ஸ்தானத்தில் வருவார். So when the people are actually in that election and as a candidate in the election, there are many people actually go on to that states and be as a candidate, and it's only one person got a lot of votes and become a prime minister, but the other people will lose. But because that person has been chosen by the people and the God, and that's the person is going to be the prime minister. அப்போது நம்ம கேட்குற அளவுக்கு ஓட்டு யாரும் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தூக்கு போட்டுட்டு உயிர் அளிப்பதில் அர்த்தம் இல்லை. There is no point you're going to say, oh, people did not nominate me as a prime minister and then I'm going to kill myself. There's no point for that. So you should realize that has been chosen by the public, and the God has given that position to the person who has been selected as a prime minister, and then you lost. மேக்சிமம் நம்ம எதுக்குமே நான் லாய்க்கு இல்லைன்னு நினச்சி கொண்டு இருக்காமல் ஏதோ செய்கின்றதை நல்லா செய்வோம். அந்த செய்கையிலிருந்து மேலும் நல்லதெல்லாம் அடையலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்மளெல்லாம் இருந்தால் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் தேவையில்லை. Whatever the duties we have been allocated to perform by the nature, by the people, we need to intake that with the respect, and we need to carry on doing the duty as it comes to us. And then from there, God might bless you to uplift your life to the next level, even perform the very good duties compared to the duty you may have. அப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு சூரபத்மனை நிகிரகம் பண்ணுறதுக்கு சுப்பிரமணிய சுவாமி அவதாரம் எடுத்தோம். அப்போது இந்த சூரபத்மனால் ரொம்ப கொடுமையான நிலைமை வந்தப்போ, யாருக்குமே வாழ முடியாமல் ஒரு நிலைமை வந்தப்போ, தர்மத்துக்கள் ஒரு அழிவு வர தொடங்கின போது தேவ ரிஷிகளும் முனிவர்களெல்லாம் கூடி தவம் இருந்து பிரம்மதேவன்கிட்ட போயிட்டு கேட்டது, இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்குது, என்ன பண்ணலான்னு. பிரம்மதேவன் மகாவிஷ்ணுகிட்ட போக சொன்னாங்க. மகாவிஷ்ணுன்னு சொன்னது, சிவனுக்கிட்ட போங்க, அங்கே தான் முடிவு இருக்குன்னு. பார்த்தீங்களா? அப்போ ஏன் பிரம்மதேவனுக்கு பண்ண முடியலை? பிரம்மதேவனோட டியூட்டி பிரம்மதேவன் பண்ணியிருக்கிறார். சூரபத்மனை படைச்சிருக்கிறார், அவருக்கு நல்ல வரம் கொடுத்துருக்கிறார். So he's saying, as an example, when that demon
Sura Padman was giving a lot of problems and to the Devaganas, which is Devas, and they were in the darkness and they were going through all the difficulties, and he was giving him a lot of trouble. So they went and complained to the Lord Brahma, and then the Lord Brahma said, oh, for that solution you need to go to Vishnu. And then when they all went to Vishnu, and the Vishnu said, no, you need to go and see Lord Shiva. And then Shiva actually created Lord Muruga to destroy the demon who is the Sura Padman. So you can see that who actually created that Sura Padman is Lord Brahma. So he done his duty and giving all the blessings, but he misused it. But you can see what Babaji trying to align here is that duties has been allocated to the people. They have to do their job. They should not interrupt and interfere to the other people's job. മഹാവിഷ്ണുവാലും വന്ന് ഉത്തരവെന്ന പരമേശ്വരൻ കിട്ടേ പോയി തേടുങ്ങൾ இதுக்கு பரிகாரமாகும். அப்புறம் தானே பரமேஸ்வரனுக்குள்ளிருந்து ஷடாதாரத்திலிருந்து ஷண்முகன் அவதாரம் எடுத்து அந்த ஷண்முகன் தவமிருந்து சக்தியை பெற்றுக்கொண்டு அந்த சூரபத்மனை நிகிரகம் பண்ணினது. இதெல்லாம் கதையில்லை, இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை தான். நம்ம வாழ்க்கையிலே இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நம்மளோட ஸ்டோரி மாதிரி, ஒரு புராணம் மாதிரி நினைக்கக்கூடாது. எல்லாம் அவங்களோட லைஃப் தான். நம்மளும் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிறோம், பிறந்திருக்கிறோம், நிறைய விசேஷங்கள்லாம் அடைந்திருக்கிறோம். இதை கொண்டு சரியான விதத்தில் நம்ம வாழவில்லை என்றால் சில விகிருதமான வேதனை கொடுக்குற மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் வரலாம். அதனால தான் நம்மளெல்லாம் வந்து பிறந்து அடைந்த நன்மைகளை கொண்டு நன்மைகளை உயர்த்துவதற்கான வழியை தேடிக்கொண்டு வாழ்ந்தால் எல்லாம் விசேஷமாக இருக்கும்னு எல்லா புராணங்களும் சொல்லியிருக்கு. So they went to see Lord Shiva, and then Lord Shiva did the solution. He created Lord Muruga through his third eye, which is and when the Lord Muruga born, he was in an intense penance and on the meditation mode for a very long time, and then he received that Shakti veil from her mother Parvati, and then he destroyed Sura Padman in the end. But Baba is saying you should not think as a Purana story, as a Kanda Purana story. That's applied to our life too. We born here because we done a lot of good merits in the past. We born as a human being, and also we have got a lot of enrichment in our souls. We need to utilize that. We need to live in the right path, and we need to uplift that righteousness, and we need to look for good thing in our life. We need to associate it with the good thing, and then only we can actually get the eternal happiness, and we need to get the victory in our life, and we can live the peaceful life indeed. பகவானை தியானம் பண்ணி இருக்க வேண்டிய அந்த ஹிருதயத்திலிருந்து 3 சிந்தனைகள் நமக்கு வரக்கூடாது. ஏன் வந்திருக்கிறோம், ஏன் இருக்கிறோம், எதற்காக இருக்கிறோம், இது 3 நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஏன் வந்திருக்கிறோம், ஏன் இருக்கிறோம், எதுக்காக இருக்கிறோம், இப்படிலாம் நினச்சிட்டு நம்ம ஏன் நம்மளை வருத்தணும். இதெல்லாம் வருத்தத்தை தான் கொடுக்கும். சிலவங்க ஏன் வந்திருக்கிறோம், ஏன் நான் வந்திருக்கிறோம், ஏன் நான் இருக்கிறோம், எதுக்காக நான் இருக்கிறோம், இதெல்லாம் நினைக்கிறோம். ஏன் இதெல்லாம் நினைக்கிறோம்? நம்ம இதெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. நம்ம வந்ததும் சிவமயம், வாழுவதும் சிவமயம், இனி வாழ வேண்டியதும் சிவமயம். அந்த சிவத்துவத்தை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி கேள்விகளே இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் தலைக்கு மேலே ஏறிட்டதுன்னா பைத்தியம் தான் பிடிக்கும் கடைசியில். There are 3 questions should not come out of us. The people always say, why I born, why am I here, what am I doing in this world? So basically these 3 questions should not come out from you. The reason why you come out is been created by the Lord Shiva. You born in this world and you are living in this world, and you're going to merge with this world. So it's all kind of in the form of Shiva. He has created you, he has made you to do a certain things. So we need to realize that when these kind of questions come into your life,
that is going to push you into very darkness. இப்படியெல்லாம் நம்ம நினச்சா நம்ம நம்மளே வதம் செய்கிற மாதிரி தான். உண்மையாக சொன்னேன். நம்ம இப்போது சில பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது நான் ஏன் வந்திருக்கிறோம், ஏன் நான் வாழணும், எதுக்காக நான் வாழணும் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது. நம்ம இதெல்லாம் நினைக்கிறோம், வாயில் சொல்லலை. நான் சம்டைம் சரி இதெல்லாம் வாயில் நம்ம சொல்ல போகிறதில்ல ஜாஸ்தி, ஆனால் உள்ளத்தில் சம்டைம் இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வரும். ஏன் நான் வந்திருக்கிறோம், பெற்றவங்கள் மேலேயே பழி போடுவதுண்டு சில நேரத்தில். ஏன் எங்களை பெற்றெடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மா கிட்ட கூட சண்டை பிடிக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் இருந்த உலகத்துலேயே எங்களை இருக்க விட்டுருக்கலாமே, ஏன் இங்கே கொண்டு வந்து கஷ்டப்படுத்திட்டீங்க என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்பா அம்மா கிட்ட கூட சண்டை பிடிப்பாங்க. ஏன் வந்திருக்கிறோம், எதுக்காக இருக்கிறோம், அப்படின்னெல்லாம் ஏன் இருக்கிறோம், எதுக்காக இருக்கிறோம், இந்த மாதிரி ஒரு எள்ளளவில் கூட தாட்ஸ் வரக்கூடாது. நமக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்குது, அந்த லட்சியத்தை அடையணும். அதுக்கு தான் ஈஸ்வர ஸ்மரணம். அந்த ஈஸ்வர ஸ்மரணம் இருந்த இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் அங்கே இடமே இருக்காது. எல்லாம் ஈஸ்வர ஸ்மரணத்தில் நமக்கு தெளிமை கிடைக்கும். அப்போது 3 விஷயம் நினைக்கக்கூடாது. என்ன விஷயம்? ஏன் வந்திருக்கிறோம், இதுக்கு ஆன்சர் கடைசி வரைக்கும் கிடைக்காது. ஏன் இருக்கிறோம், அதுக்கும் ஆன்சர் கிடைக்காது. எதுக்காக இருக்க போகிறோம், அதுக்கும் ஆன்சர் கிடைக்காது. இந்த ஆன்சர் கிடைக்காத அநேகம் கேள்விகளோடு நம்ம இருந்துட்டோன்னா வாழ்க்கையை அதோட முடிஞ்சிடும். இந்த 3 நினைக்காதுங்கோ, அப்புறம் 3 விஷயம் சொல்லாதுங்கோ. என்ன சொல்லக்கூடாது சொன்னல கொஞ்சம் முன்னாடி? என்ன சொன்னேன் 3 விஷயம்? ஒன்றுமில்லை, எதுவுமே இல்லை இப்படி சொல்லாதுங்கோ. கையில் 5 விரலாவது இருக்குல்ல, 10 விரல் இருக்குல்ல, எதுவுமே இல்லை சொல்லக்கூடாது. ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. யாருக்கிட்டையாவது அப்படி இப்படியா சொல்லியிருந்தா இப்போவே மன்னிச்சுக்கோங்க பகவான். அதனால் நான் எதுக்குமே லாய்க்கில்லை. இதெல்லாம் நமக்கு இந்த ப்ரெஷர் வரும்போது இதெல்லாம் வாயிலிருந்து வரும். சம்டைம் ப்ரெஷர்னு ஒன்று வரும்ல, அது பாடிக்கு தேவை தான். ஆனால் அது தலைக்கு மேலே வந்தால் கஷ்டமாகும். ப்ரெஷர் பாடிக்கு தேவை தான், ஆனால் தலைக்கு மேலே வந்தால் அப்புறம் வாயிலிருந்து வரைக்கின்ற ஒவ்வொன்றும் இந்த மாதிரி தான் வரும். எதுவுமே இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, எதுக்கும் நான் லாய்க்கில்லை அப்படி சொல்லவும் கூடாது. அப்போ 3 விஷயம் நினைக்கக்கூடாது, 3 விஷயம் சொல்லக்கூடாது, 3 விதத்தில் இருக்கவும் கூடாது. 3 விதத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம விகிருதமாக இருக்கக்கூடாது, விரோதமாக இருக்கக்கூடாது, விரக்தியாக இருக்கக்கூடாது. விகிருத்தம், விரோதம், விரக்தி, இந்த 3 விதத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஒரு செகண்டு கூட இந்த மாதிரி 3 விதத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம பாவத்தில் விகிருத்தம் இருக்கக்கூடாது, விரோதம் இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் விரக்தி இருக்கக்கூடாது. இது 3 நம்மளோட பாவத்தில் இருந்தால் நம்மளை கண்டு கொள்ளும் நன்மைகள் எல்லாம் நம்மளை கண்டாலும் கொள்ள முடியாமல் நம்மளை விட்டு விலகிவிடும். அதனால தான் வெளிச்சமாக இருக்கணும், விசேஷமாக இருக்கணும், நிறைவான வைபவத்தோடு இருக்கணும். இப்படி தான் இருக்கணும். நம்ம விகிருத்தமாக இருந்தால் யாருக்கும் நம்மளை பிடிக்காது. நம்ம விரோதமாக இருந்தால் எதுவுமே நம்மளை தேடி அடைய போகிறதில்லை. நல்லதெல்லாம் நம்மளை விட்டுட்டு விலகி போயிடும் விரோதமாக இருந்தால். விரக்தியாக இருந்தாலும் எதுவுமே அனுபவித்து வாழக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்காது. அப்போது 9 விஷயம் சொன்னேன். இதெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது சொன்னேன்ல. இதெல்லாம் நல்லா உள்வாங்குங்கோ. இதெல்லாம் உள்வாங்கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும், என்ன நினைக்கணும் சொல்லுங்க. ஈஸ்வர ஸ்மரணம், பகவானை நினைக்கணும். ஏன் வந்திருக்கிறோம், ஏன் இருக்கிறோம், ஏன் இருக்க போகிறோன்னு நினைக்க வேண்டாம். அதெல்லாம் அவன் கையால் இருக்குது கணக்கு.
அவன் போட்ட கணக்கில் தான் நம்ம இருக்கிறோம். வீட்டுக்குள்ளே நல்லா இருந்தவங்க எத்தனை பேர் பல விதமான கணக்குகளெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு இன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு வெண்டிலேட்டரில் படுத்துட்டுருக்கு. எத்தனையோ பிளான் போட்டு வச்சுருந்தது அதெல்லாம் ஒரு செகண்டில் அப்படியே எம்டி ஆயிடுச்சு, ஜீரோவுக்கு போயிடுச்சு. எத்தனை பேருக்கு உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காங்க, எத்தனை பேர் சமாதி அடைஞ்சிட்டாங்க. எல்லாமே வாங்கி வச்சுருந்தோம், எதுவுமே அனுபவிக்க முடியாமல் கடைசி நிமிஷத்தில் சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் பார்க்க முடியாமல் கூட எத்தனை பேர் போயிட்டாங்க. கடைசி நேரத்தில் சொந்தத்தையும் பந்தத்தையும் குடும்பத்தையும் குழந்தைங்களையும் எதுவுமே பார்க்க முடியாமல் எத்தனை பேர் இந்த ஒரு கடந்த ஒரு 6-7-8 மாதத்துக்குள்ளே சமாதியாக இருப்பாங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். அதான் யோசிக்கணும். இதுலேருந்து நம்ம படிக்கணும். நிறையா படித்தாதான் நமக்கு மேலே ஏறுவதற்கு வருகின்ற அந்த மேலே ஏறிக்கொண்டிருக்கின்ற பாதையில் வருகின்ற தடைகளை எல்லாம் ஜெயிச்சு நம்ம மேலே ஏறி அந்த லட்சியத்தை அடைய முடியும். எல்லாமே ஒரு பாடம் தான். நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு படித்து பண்டிதனாயிட்டு பதவி எடுத்துட்டு பிரதாபத்தோடு வாழ்வது மட்டும் இல்லை அறிவு என்று சொல்கிறது. நமக்கு மேலே மேலே உயர வேண்டியிருக்கு. அது அனுபவங்கள் நம்மளுக்கு பாடம் சொல்லுகின்றது. அனுபவம் பாடம் சொல்லுகின்றது. அந்த அனுபவம் கொடுக்கின்ற அந்த பாடம் இருக்குல்ல, அதுதான் மிகப்பெரியது. அனுபவத்திலிருந்து தான் நம்ம பாடம் படிக்கணும். பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து மட்டும் இல்லை. பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம இந்த உலகத்தில் எங்கேயும் இருக்க முடியாது. அனுபவமே மிகப்பெரிய ஒரு பாடம். அனுபவமே பாடமாக நமக்கு படியேறுவதற்கான உதவிகள் செய்கின்றது. அதனால தான் பாபா சொல்லுவேன், நம்மளெல்லாம் ஈஸ்வர ஸ்மரணத்தோடு இருக்கணும். அந்த பகவானை நினைக்கணும். பகவான் மீனி நல்லது எதுவோ, நன்மைகளை உயர்த்துவதற்கு உதவுவது எதுவோ அதை நினைக்கணும். நன்மையானது ஈஸ்வரன், நன்மைகளை உயர்த்துவதற்கு உதவுவது ஈஸ்வரன். அந்த ஈஸ்வர ஸ்மரணம் நமக்கு எப்போவுமே வேணும். அது மாதிரி சொன்னால் நாம சங்கீர்த்தனம், எப்போவுமே பாடி புகழ்த்தனம். உணர்ந்ததை உயர்த்தி கொண்டு பாடி புகழ்த்துங்கள். நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அதே போதும். இப்போ சாமி சொன்னெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம என்ன சொல்லணும்? பாடி புகழ்த்தணும். நான் நல்லா இருக்கிறேன், நான் நல்லதுக்காக இருக்கிறேன், நல்லதை அடையவேன் நான், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லணும். ஏன் இருக்கிறோம், எதுக்காக இருக்கிறோம், என்னதுக்காக இருக்க போகிறோம் அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்கிறதோ வாயால் எதுவுமே இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, என்னால் எதுக்கு லாய்க்கு இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லாமலும் விகிருதமாக விரோதமாக விரக்தியோட அப்படிலாம் இருக்காமலும் நம்ம பகவானுடைய அந்த ஸ்மரணத்தில் நிறைவாக இருந்து பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தில் மூழ்கி பகவானுடைய பாத சேவையில் நம்ம வாழணும். பாத சேவை எதுவும் நம்ம கணக்கு போட்டு பண்ண வேண்டாம். கடவுளினுடைய பாதத்தை பிடிச்சு பண்ணினா போதும். நம்ம கணக்கு போட்டுட்டு பல விஷயங்களை நம்ம பண்ணும்போது அந்த நம்ம போட்ட கணக்கின்படி அந்த விஷயங்களெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகலைன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில் ரொம்ப விரக்தி வரும். அந்த விரக்தி நம்மளே சில நேரத்தில் சில விபத்துக்கு கொண்டு போகும். இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது நிறையா. அந்த மாதிரி நமக்கு நடக்கக்கூடாது. நம்ம குலத்துக்கோ நம்ம குடும்பத்துக்கோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கஷ்டமான நிலைமையும் வரக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம எப்போவுமே டிவைனாக பார்க்கணும். வாழ்க்கையை கடவுளாக பார்க்கணும். நம்ம கடவுளை கும்பிடுவதுக்காக வரலை, கடவுளை உணர்ந்து கடவுளாக வாழுவதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். சும்மா கடவுளை கும்பிட்டுட்டு போகிறோம் அப்படி நினைக்காதுங்க. கடவுள் இப்போது நம்ம முன்னாடி வந்துட்டு நான் தான் கடவுள், என்ன கும்பிடு, நீ கேட்குறதெல்லாம் நான் தருவேன், அந்த மாதிரில எந்த கடவுளும் சொன்னதில்லை. அப்படி ஏதாவது கடவுள் சொல்லியிருந்தால் ஏதாவது புராணத்தில் சொல்லுங்க. ஸ்டோரியில் அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் உண்மையாக இந்த பிரம்மாண்டம்தான் கடவுள். அந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ளிருந்து வந்த பிரம்மாண்டமாக்கு நம்ம எல்லாரும். நமக்கும் பிரகிருதிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது? பிரகிருதியில் தான் நம்ம இருக்கிறோம், பிரகிருதியால் தான் நம்ம இருக்கிறோம். படைத்ததும் இந்த பிரகிருதி, அந்த படைப்புக்கு காரணமான படைப்பாளியும் இந்த பிரகிருதி தான். ஊன் உடம்பு ஓடுவதெல்லாம் இங்கே தானே, உடம்பும் இங்கே தான், ஊனும் இங்கே தான், ஓடுவதெல்லாம் இங்கே தான்.
அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமான அந்த பரம்பொருள் எல்லா இடமும் நிறைவாக இருக்குது, எல்லாத்துக்குள்ளே நிறைவாக இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்குது. சர்வம் சிவசக்திமயம், சர்வம் சிவமயம், சர்வம் சிவசக்திமயம். அதானே வேதம் சொல்லியிருக்கு, புராணங்கள் எல்லாம் அதுதான் சொல்லியிருக்கு. அப்போ அதனால் நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கணும். வாழ்க்கையை நம்ம எப்போவுமே பவித்திரமாக வச்சுக்கணும். சும்மா நம்ம வாய்க்கும் வயருக்கும் வசதிக்காகவும் வாழ்வதில் அர்த்தமில்லை. நிறைய வசதி இருக்கணும். வாய்க்கும் சுவையானது, வயத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் கூட்டி வச்சு வாழ்வதில் அர்த்தமில்லை. அதுக்கு மேலே நமக்கு என்ன வேணும்? அந்த ஆனந்தம் வேணும். ஈஸ்வர ஸ்மரணம் ஆனந்தத்தை தரும். ஈஸ்வர நாமம், ஈஸ்வர நாம சங்கீர்த்தனம் சர்வ ஐஸ்வர்யங்களையும் கூட்டும். ஈஸ்வர ஸ்மரணம் ஆனந்தத்தை தரும். இந்த வெளியில் நடக்கிற அந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் உள்ளுக்கு ஏறாமல் உள்ளே இருக்கிற அந்த நன்மைகளை எல்லாம் பாதுகாக்கும். அது ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஈஸ்வர ஸ்மரணத்தோட. அதே மாதிரி தான் நாம சங்கீர்த்தனம் சர்வ ஐஸ்வர்யங்களையும் கூட்டும். நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்கோ, அந்த இடமெல்லாம் ஐஸ்வர்யமாகும். இப்போ சிறுடி பார்த்திங்களா, ரொம்ப ஐஸ்வர்யமாக இருக்குது. புட்டபர்த்தி பார்த்திங்களா, ஐஸ்வர்யமாக இருக்குது. குருவாயூர் பார்த்திங்களா, ஐஸ்வர்யமாக இருக்குது. சபரிமலை பார்த்திங்களா, ஐஸ்வர்யமாக இருக்குது. இங்கெல்லாம் எப்படி ஐஸ்வர்யமாக வந்தது? ஒரு காலத்தில் இங்கெல்லாம் காடாக தான் கிடந்தது. சபரிமலை கூட காடாக தான் கிடந்தது. இன்றைக்கி பூங்காவனமாக இருக்குது. காரணம் என்ன? நாம சங்கீர்த்தனம், சரணகோஷம். சரணகோஷம் பெருகிக்கொண்டே வந்தப்போ அங்கெல்லாம் பூங்காவனம் ஆயிடுச்சு, வைகுண்டம் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஈஸ்வர ஸ்மரணத்தோட நன்மைகளை உணர்கிறோம். நாம சங்கீர்த்தனத்தோட அந்த நன்மைகளை நம்ம உயர்த்துகிறோம். பாத சேவையோடு அந்த நன்மைகளை பரவ வைக்கின்றோம். அப்போ நம்மளெல்லாம் ஈஸ்வர ஸ்மரணத்தோடும் நாம சங்கீர்த்தனத்தோடும் பாத சேவையோடும் நிறைவாக வாழ்ந்து அந்த பிரம்மத்தை அடையணும். ஆனந்தத்தோடு ஐஸ்வர்யத்தோடு, வெற்றியோடு ஆனந்தத்தோடு ஐஸ்வர்யத்தோடு, வெற்றியோடு ஆனந்தத்தோடு சர்வ ஐஸ்வர்யங்களோடு நம்மளெல்லாம் இருந்து அந்த பிரம்மத்தை அடையணும். இதெல்லாம் வாழும்போது இருக்கணும். வெற்றி வாழும்போது கிடைக்கணும், ஆனந்தம் வாழும்போது இருக்கணும், ஐஸ்வர்யங்களெல்லாம் வாழும்போது நமக்கு உதவணும். இதிலிருந்து நம்ம பிரம்மத்தை அடையணும். அதற்கான மார்க்கத்தை நம்ம தேடுகிறோம். அந்த வெற்றி கிடைப்பதற்கான மார்க்கம், ஆனந்தம் அனுபவிப்பதற்கான ஆனந்தம், அந்த மார்க்கம், ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் நமக்கு உதவணும், அதுக்கான மார்க்கம், இதெல்லாம் நம்ம தேடுகிறோம். அதுக்கான மார்க்கத்தை தான் நம்ம தேடணும். அந்த மார்க்கம்தான் ஆன்மீகம், தெய்வீகம், தார்மீகம், மானசஸ்மரணம், நாம சங்கீர்த்தனம், பாதசேவனம். இதுவே மார்க்கம். அப்போ நமக்கு எந்த விதமான ஒரு விகிருதமான பாவமோ ஒரு விரோதமான மனோபாவமோ ஒரு விரக்தியான நிலைமையோ ஒன்றும் வராது. பின் ஒரு தவறான வார்த்தை கூட வாயிலிருந்து வராது. எப்போவுமே எந்த நிலைமையில் நம்ம இருந்தாலும், அதான் சாமி சொன்னேன், பச்சை தண்ணி குடிச்சுட்டு இருந்தாலும் பால் பாயசம் குடித்த மாதிரி நம்ம பாவத்தை காட்டும். பச்சை தண்ணியிலும் பால் பாயசத்தை கண்டு கொள்ளுகிறவன் தான் உண்மையான பகவானுடைய அந்த சக்தி அடைஞ்ச ஜீவன். அதான் உண்மை. அப்படி இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில். என்னத்தை கொண்டு வந்தோம், என்னத்தை எல்லாம் தூக்கி நம்ம வாழ போகிறோம், எதையெல்லாம் தூக்கி கொண்டு போக போகிறோம்? ஒன்றும் இல்லை, சூன்யம். ஒன்றும் இல்லை, சூன்யம். அதான் சாமி கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன்ல, உலகத்தில் எத்தனையோ அனுபவங்கள் நம்மளுக்கு பாடம் சொல்லுவதுண்டு. அப்போ நம்ம இதிலேருந்தெல்லாம் நிறையா புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையை பற்றி. நம்ம இந்த காலையில் எழும்பிட்டு நம்ம எத்தனையோ இந்த கணக்கு போட்டு வச்சுருப்போம். அது அப்படி ஆகலை இப்படி ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரே வருத்தி கொண்டும் வருந்தி கொண்டும் வேதனைப்பட்டு கொண்டும் அடுத்தவங்களுக்கு வேதனை கொடுத்து கொண்டும் இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையாக இல்லை. சந்தோஷமாக இருப்போம், சமாதானமாக இருப்போம், சந்தோஷமாக இருப்போம், சமாதானமாக இருப்போம். அப்புறம் நிறைவான சேவையோடு இருப்போம். இப்படி இருப்போம். அப்போ நமக்கெல்லாம் சரியாகும். ஓம் சரவண பவா. Om Sharavana Bhava. You heard the golden voice, the divine voice from Swamiji. He covered a lot of points there. So I will start with, when we are living, we should not ask the question,
why am I here? What's the purpose am I here? And there's no point living our life. These three questions should not come out from our mouth or even not think about it. Not many people say it, but they do think about it. So Swamiji said, these kind of thoughts should not come into us. And the other three, Babaji is saying, people say, I don't have anything. I always complain. They put both hands and say, I don't have anything. Babaji said very humorously, he said, at least you got both hands to lift up with your fingers, you have that. There are a lot of people don't even have the hands. That's what it really meant. So you should not complain and say, I don't have anything and I don't have anything to give. I don't have anything. You got a lot of things, Babaji said. And then Swamiji said, those three things you should live with. You should live with the eternal happiness. You should be brightful and you should be helpful to others. That's one of the main reasons you are born here. For that, and you need prayer, you need to be that Smaranam, Babaji said, which is the consciousness of the divine will lift up that feelings. And Swamiji went on and cover a lot of points in here, because Swamiji said, when we are born in this world, we are created by the Creator and we are with the nature. And also when we are with the nature, we are the nature. So the reason why we come to this world, to live a very eternal happiness, to live with the happiness and help the others and get the blissful feelings and be like that in this world. So we should not complain about it. And then that's been created by the Creator. And for that, we need to think about the God, the Smaranam, Babaji said, which is the consciousness of the divine. You need to do the Nama Sankirtanam, which is you need to do the bhajans and chanting mantras and japas. And then you need to Padasavanam, which is you need to be in that lotus feet all the time to help the others. The reason why, when you're doing the Smaranam, which is your consciousness of the divine, it will give you that boost, the happiness. And then when you're doing your bhajans and prayers towards that, praising that mantra, praising through the mantras to the Lord and everything else, you're going to receive that prosperity. You're going to receive the facilities and prosperities, all going to come into you. And then when you do the Padasavanam, when that's where you're going to spread that divinity through to this world. And Swamiji taken as an example of the Tirupati and Puttaparthi, and Babaji talk about the Shirdi Sai place, which is in India. So all these places Swamiji mentioned, all the holy places, one time it's been a jungle, and now it's been turned into the sacred place. Why? Because there are a lot of service, the great service has been taken in this world. So we need to be on that mode. We need to receive through that our prayers, and we need to be in the eternal happiness mode. We need to be uplift ourselves. We need to be blissful. We need to serve the others in this world. We should not complain about anything. And also there are people, many people have planned their life, have a lot of money in their account. Everything has been wasted now because of the pandemic, because people have been problems, they've been to the ventilator, they've been into intensive care, and they depart from this world. So when we come into this world, we come with empty handed, and we are living in this world. So when we are going to go with empty handed. So what's the point paying a lot of attention to this realm, the material realm world? So it's all illusion, Babaji said. The only thing is going to give you that mode and the happiness is going to be the Smaranam of that divine, which is a consciousness of the divine. And then we need to uplift ourselves and do with the prayers and bhajans and japas and mantras. We need to chant that mantra all the time, and also we need to be surrendered to the lotus feet. Then only our life will get uplifted, and we need to live in the path like that, and then everything will be blissful. Baba, keep on asking the questions to you. We should not be saying why I come to this world, why am I doing here? There's no point, I am living in this world. You should not say that. Babaji mentioned that again. And then the other thing Babaji said, don't say I don't have anything, I'm not going to get anything, I am useless. Don't ever say that. And also Babaji said you should uplift yourself, and you need to remember the God, and you need to
which is Smaranam, which is a consciousness of the divine, and then you need to uplift yourself through the bhajans, the jabas, and the mantras you chant, and also you need to hold on to the lotus feet, and then you can spread that divinity to the others, and you can live happily indeed. Om Sharavana Bhava. இன்னிலிருந்து நமக்கு ஹிருதயபூர்வம் சொல்லுவோம், தவத்தோடும் தியாகத்தோடும் கிடைத்த ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை என்றது ஒன்று நமக்கு இருக்கு. எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லாமல் நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கு, அதை உயர்த்தி சொல்லுவோம். Because we sacrificed and we got this life, we did done the intense penance to come to this world with this human form. So we need to uplift that, and then we say, oh God, thank for giving me this life, and uplift my life through my prayers. Please help me. That's what we should say from now on. எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லுவது பிழை. வாழ்க்கை என்றது ஒன்று நமக்கு எல்லாருக்கும் நிறைவாக இருக்குது, அதை கண்டுகொள்ளுவோம். We should not say, why am I here? We have the contentment. We have the God has given us a great life, so we need to utilize that, and we need to live like that, and then we need to be content with the happiness, which is eternal happiness indeed, and we need to live like that. அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லாமல் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லணும். Do not say, I don't have anything. Just say, I have got one thing. அந்த ஒன்று தான் நம்பிக்கை இருக்கு. That's the one is a belief, the trust we have. வாழ்க்கை இருக்கு, நம்பிக்கை இருக்கு. We have the life and we have the belief in the life. ஒன்று இருக்கு, அது இருந்தால் போதும். We got one thing, that is main important thing, that is that trust, the belief. இனிமே எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லாமல் நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Don't say, I don't have anything. You should say, I have the great life which is content. ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லாமல் நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Don't say, I don't have anything. Just say, I have the belief in my life. எதுக்குமே நான் லாய்க்கு இல்லைன்னு சொல்லாமல் நான் முயற்சி எடுத்து வெற்றி அடைந்து காட்டுவேன் என்று சொல்லுங்கள். Don't say, I'm useless. I'm not good for anything. You should say, I'm going to make an effort with a perseverance, and then I'm going to achieve the great heights in my life. முயற்சி உள்ளுக்கு இருக்கு, வெற்றி முன்னுக்கு இருக்கு. And then you need the perseverance. That effort is in the front, and then the victory will follow that. எடுத்த முயற்சிகளுக்கு ஒன்றுமே வெற்றி கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு நான் எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லைன்னு நினைக்காம நான் முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறேன், வெற்றி கைகூடும் என்ற ஒரு வீரியத்தோடு வாழுங்கள். So don't say, I make an effort, I lost, and I lost it. You keep on doing with that perseverance, keep on taking more and more effort, and then the victory will come to you. நிறைவான வாழ்க்கையோடு இருக்கிறோம். Be content with our good life. பலமான நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம். And also we have the great belief with a great energy. இடைவிடாத முயற்சிகளினால் இருக்கிறோம். Because we have that perseverance, that severe perseverance we have. அதிலிருந்து நிறைவான வெற்றி வரும், நிறைவான ஆனந்தம் வரும், நிறைவான ஐஸ்வர்யம் வரும், சுக்கிரன் பிரத்யக்ஷமாகும். From there you're going to get the victory, and then you get the eternal happiness, and then you gain all the prosperity, because the Venus, God Venus, is there to support you. இன்னைக்கு சுக்கிரவாரம். Today is that Venus day, which is a Shukravaaram, which is a Friday. நம்ம ஜாதகத்திலும் நம்ம ஜீவிதத்திலும் சுக்கிரன் விசேஷமாக இருக்கணும்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களும் நம்மளுடைய வார்த்தைகளும் நம்மளுடைய பயணங்களும் எப்போவுமே இந்த வாழ்க்கை என்றது ஒன்று நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதுக்கு அனுகூலமாக இருக்கணும்.